வெறும் 80 தான் இருக்கிறாங்க. நம்ம ஃபேக்கல்ட்டியோட சேர்த்து 80 தான் இருக்கிறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸை கொஞ்சம் சீக்கிரம் வர சொல்லுங்க. ஒரு 2 minutes கழிச்சு ஜாயின் பண்ண சொல்லலாம். ஓகே மேம். பியூலா மேம் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க மேம். நான் அட்மிட் கொடுத்துக்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்கன்னா கூட ஜாயின் பண்ண சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே மேம். மேம் சொல்லுங்கப்பா மேம். சார் ஜாயின் பண்ணிட்டாரு மேம். ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்போ. I welcome you all to this forum. Welcome Sir Vijay Kumar sir. Welcome you. In this forum we are going to discuss about the correlation between the environment and COVID and nanoscience. We are eagerly waiting how the resource person is going to correlate all these three and what awareness he is going to give for us. So now I invite Mrs. Beulah Elizabeth, Assistant Professor from Chemistry Department, to welcome the gathering and introduce the resource person. Over to you, Madam. Very good afternoon to all. I'm happy to welcome you all on a webinar on environmental aspects and application of nanotechnology to eliminate COVID-19 epidemiology risk. On this occasion, I'm happy to introduce Dr. K. Vijay Kumar, Associate Professor, Department of Chemistry, M. Kumarasamy College of Engineering, Karur. Recently, he has received Young Scientist Award on 2021 from Motherhood University from Uttarakhand. And then he's a lifetime member of the Association of Chemistry Teachers at Mumbai. And also lifetime Scientific Council member for International Association of Engineering and Technology for Skill Development, New Delhi. He has received Best Coordinated Award from the UNESCO. And then he has received Best Reviewer Award on 2019 for Chemical Biology and Drug Designing. And then he has organized a special session and TPC member of India 2017 in international conference.
and then he has published nearly 25 research paper in internationally, and he has published 2 books in elsewhere. And then he has the reviewer of the channel for journals, Materials Today, and Silicon, and then Chemical Biology and Drug Design. And also he has delivered several invited lectures at international and national conference and webinar series of during lockdown period. And then he has the number of professional affiliations, that is Indian Association of Chemists and Biologists, and then Chemical Research Society of India, and then Indian Chemical Society. And then I'm very happy to introduce such an eminent person to this forum. I request Sir to take over the session. Thank you, ma'am. Good evening, good afternoon to all, and I very much thank to my getting these opportunities of delivering his lecture. First of all, I thank to Dr. Lily Florence ma'am and Beulah ma'am to invite me to sharing this session, and also thank to ma'am group of institutions management members and various heads. So now I am going to be discuss our topic is environmental aspects and applications of nanotechnology to eliminate COVID-19 and epidemiology risk. Uh, have you seen my slide, ma'am? Yes, sir, it's visible. Slide is visible, huh? Yes, Okay. sir. Okay. Yes, sir. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Yeah, this is my short profile. So I have to be share now. And what is we want to be discuss now and today. So today it is the outlet of the content. It's first of all introduction of the nanomaterials and mechanism of drug deliveries, advantages, and type of the nanoparticles, and environmental health impacts, environmental nanomaterials, and naturally, and novel virus. It could be a therapy of the COVID-19. And finally, we conclude. And what is the end of this webinar? We understood. So, just we want to be going on this introduction. Uh, so, all are know this nanomaterials and nanoparticles. Why is this insist of the nano and nano and nano? That is the very big questions in our all mind. So, this is nanotechnologies. It is now the play role of very vital in this scope of this all over the world, because it is the compatible to materials and easily to holdable, and it is lightweight particles compared with this material of metals. So that's why we focused with these nanomaterials, because of the nanomaterial is a very wonder of this world. During this 120 times is better than metals. That's why we focused that nanotechnologies. And meanwhile, it is a less toxicity. That is the very importance of this environmental assess. So while we have to be using these nanomaterials or nanotechnologies, and due to the patients and the drugs, we have to be in insist of the nano drugs. These have to be 99%. It is moderate rate is very good. So that's why we focus that. And in our society related to this very fulfill of this very much of uh, materials, well, we have to be used in the ancient days, and in ancient days in kings they were using in this lot of materials of the nanoparticles. The nanomedicinal ranges of these applications and biological devices, and these are the nanoelectronic biosensors, like it's possible to applications of the molecular technologies of this biological machines. And nowadays we focused on the COVID-19 PCR tested, also it is one of this uh, nanotechnologies aspects and biosensor.
It's a very, very huge essential of this nowadays in the pandemic situations. We have to be in usage of a lot of nanomaterials while wearing the mask, while and gloves and aprons like that, uh, gowns. So a lot of the materials it is has to be focused on this nano composed graphene oxide materials. So it can laterally we can how it will be this working on this and this medical sectors. It is fully engulfed in this COVID-19 turned to COVID-20. So that's why we focused nanotechnology. Excuse me, sir. Yes, ma'am. Sir, Uh, most of students from first year, sir, so bilingual okay. method is better, Oh, sir, yeah, please. yeah, yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, sir. Thank you. So, nanomaterials is to be very useful of building construction and automatic engineering, consumer electronics, goods, and thermoelectrical devices, pharmaceutical industries, cosmetic industries. இந்த மாதிரி நிறைய industries oriented nanomaterials, aviation like ப்ராடக்ட்ல எல்லாத்துலயுமே நானோமீட்டர்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் எனர்ஜி செக்டார்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா the wide ranges usages in this low toxic and low harmful smoke. That's why very important of this shortest pathway of this enhancement of reactions carry out to kinetic energy. ஸோ இதனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய எனர்ஜி சர்வர்ஸ் நிறைய நிறைய நமக்கு எனர்ஜி கிளீனிங் கிடைக்கும். அண்ட் மோஸ்ட் ஓவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போர்ட்டல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் சர்ஃபேஸ் இன்ஜினியரிங் லைக் என்ன சொல்றது we have to be in sustainability of the various technology levels வந்து நமக்கு நிறைய திரும்ப திரும்ப இதை யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் நமக்கு நிறைய கிடைக்கும். அந்த மீன் ஓவர் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. நானோ டியூப்ஸ், நானோ ராட்ஸ், நானோ ஃபைபர்ஸ், நானோ கோன்ஸ், நானோ காம்போசைட்ஸ், நானோ ஐஸ்லேண்ட், நானோ பார்ட்டிகல்ஸ், நானோ ஸ்பியர்ஸ், நானோ ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது எக்ஸ்ட்ரா நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம நானோவில் நிறைய யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரியான எல்லா பார்ட்டிகல்ஸையும் ஷார்ட் ரிவ்யூகளுக்கு நான் இப்போ நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்லிடுறேன். ஆஃப்டர் தட் நம்ம பிஃபோர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் சம்திங். ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதா மேம்? சார் ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுது சார். ஓகே மேம், தேங்க்யூ. இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்றதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நானோ பார்ட்டிகல்ஸோட வேரியஸ் சைசஸ் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் திஸ் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜிஸ். ஸோ அப்போ இந்த டார்கெட்டட் டெலிவரி கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் எப்படி நம்ம பயன் பண்ண முடியும், லைக் வைஸ் டோசேஜ் எப்படி கொடுக்க முடியும், அந்த பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் திஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் எஃபெக்டிவா எப்படி ட்ரக் டெலிவரிஸ் கொடுக்கறது, ஸோ லார்ஜ் ஸ்கேல் இருந்து ஸ்மால் ஸ்கேல்ஸ்க்கு எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்றது, ஸோ இந்த கவுண்டர் பார்ட்டோட பெனிஃபிஷியல்ஸ் எப்படிலாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஷோ திஸ் பிக்சர்ஸ் லைக் திஸ் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம். யூ கேன் சி 1.5 நானோமீட்டர் ஸ்கேல்ல இருந்து 8 mm, அதாவது இங்க இருந்து பாருங்க 80 to 300 நானோமீட்டர் ஸ்கேல்ல இருந்து இட் இஸ் இன்க்ரீசஸ் அப்படியே லெவல் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகி டயாமீட்டர்ஸ் இந்த வரைக்கும் அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி லார்ஜ் கேஸ் கம்பேரிட்டிவா நம்ம பண்ணலாம். வெரி டெனி பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம மைக்ரோ கேமராஸ் உள்ள செட் பண்ணி இல்லை ரோபோட்டிக் பண்ணி நம்ம பிளாக்கிங் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ற மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் நமக்கு நிறைய கிடைக்கும். டெக்னாலஜிஸோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னாவே என்ன அப்படின்னா டு பி கமர்ஷியலைஸ்டு டு திஸ் பீப்புள் சொசைட்டி, அதாவது சொசைட்டி ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு விஷயம் வந்து கமர்ஷியலைஸ்டா கிடைக்கும். அது பேர் தான் டெக்னாலஜிஸ் நம்ம சொல்ல முடியும். அப்போ டெக்னாலஜிஸ் இன்க்ரீஸ் நல்ல வெல் அண்ட் டூவா இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அதை போய் கொண்டு போய் பேசிக்கான சொசைட்டிக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும். ஸோ அதனால நாங்க டெக்னாலஜி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஓரியன்டா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய 0.1 to 10 நானோமீட்டர் ஸ்கேல் ரேஞ்ச் வரைக்கும் நம்ம வந்து சைசஸ் வந்து கிராப் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸும் நிறைய இருக்கு. நானோ சஸ்பென்சர், நானோ பார்ட்டிகல்ஸ், நானோ ஸ்பியர்ஸ், நானோ கேப்சல், இது ரொம்ப சின்னதான ஒரு மெட்டீரியல்ஸ்.
இதோட ஹிஸ்டரிஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும்போது அதுவே உங்களுக்கு நேனோவை பத்தியான ஹிஸ்டரிஸ் நீங்க ப்ரீவியஸா நிறைய படிச்சிருப்பீங்க, நிறைய உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால நான் இந்த ஸ்லைட்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட் இஸ் த மெயின்லி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் த நேனோ பார்ட்டிகல்ஸ். நேனோ ஸ்பியர்னா என்ன, நேனோ கேப்சூல்னா எப்படி இருக்கும், வெரிகோசஸ், தட் இஸ் த எக்ஸ்பேண்டிங் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ். நேனோ நேனோ ஸ்பியர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப் டு 1 to 100 நானோமீட்டர் ஸ்கேல்ஸ் வரைக்கும், நேனோ ராட்ஸ் 50 நானோமீட்டர் ஸ்கேல், 140 ஸ்கேல்ஸ் நேனோ ஷெல்ஸா இருக்கிறது, நேனோ கேஜஸ் அப்படின்னு சொல்றது 50 நானோமீட்டர் ஸ்கேல்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இதான் ஒரு அவுட்லுக், பாசிபிள் டெலிவரிங் ஆஃப் த ட்ரக் சிஸ்டம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து எப்படி ட்ரக்ஸ்குள்ள நம்ம போய் சென்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, கேன் சி திஸ் லேயர் அவுட் ஆஃப் தி ஹியர். ஃபங்க்ஷனல் லேயர் அப்படிங்கிறது சென்டரா இருக்கும். அந்த ஃபங்க்ஷனல் லேயரை வச்சு அது ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் அதுக்கான லிங்கர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த லிங்கர்ஸ் தான் அதோடைய வேலைகளை செய்யக்கூடியது. அப்போ அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பயோகம்ப்ளூட்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் நமக்கு என்ன தேவை, அதாவது இந்த மெட்டீரியல் உடம்புக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அது வேலையை செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது வந்து டீகம்போஸ் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் அது வந்து நார்மலாவே நடக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அண்ட் தென் ஆன்டிஜென் டிடெக்டர்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஃபீட் பண்ணியிருப்பாங்க. தென் ஃப்ளோரசன்ட் சிக்னலிங், அங்க இருந்து உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கான சிக்னலிங் நமக்கு கிடைக்கணும் இல்லையா, நம்ம வெளியில இருந்து ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு. தட் இஸ் த ஃப்ளோரசன்ட் சிக்னல் கலரிங் இந்த எஸ்கே, அதாவது இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்கிண்டிலேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஒளிர்தல் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ தட் இஸ் ஃப்ளோரசன்ட் சிக்னலிங் அண்ட் த ஷேப் ஆஃப் த ரெகக்னைசேஷன்ஸ். அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒரு ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஷேப்ஸ் கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா கேப்சூல் ஷேப்பா இருந்தா இட் இஸ் ஹோலி ஸ்பெரிக்கலா இருக்கும். ஸோ ஈஸியா வந்து மூவ் ஆகும். இதுவே வந்து ஸ்கொயராவோ இல்லை நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கலாவோ ரவுண்டாவோ இல்லை ரெக்டாங்கிளாவோ இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தோம்னா இட் இஸ் மூவ் டு டிஃபிகல்ட். ஸோ அதனால வந்து நம்ம ஈஸி டு ஐடென்டிஃபை. ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்பெசிபிகேஷன் செல்ஸ்ல பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு நம்ம ட்ரக் டெலிவரிஸ் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா வந்து மெக்கானிசம்ஸ் போக முடியும். ஸோ என்ன மெக்கானிசம்ஸ் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் எப்படிலாம் நம்ம டெலிவரி கொடுக்கலாம் நேனோவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் டு பி மோர் யூஸ்ஃபுல் ஆன் திஸ் பிளட் பிரைன் பேரியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற அந்த டிசீஸ்க்கு அண்ட் பெர்கின்சன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அல்சைமர் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த அல்சைமர்னா அது அப் டு 60 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய மறதியான வியாதிகள் நிறைய வந்து இது நிறைய யூஎஸ்ல வந்து இந்த வியாதி அதிகமா ரெகுலேஷன் ஆயிட்டே இருக்கு. இப்போ நவ் அன்வர்ட்ஸ் இந்தியாவிலயும் நிறைய இந்த டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் ஆகுது. அப்போ நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அப்பப்போ அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், ஞாபகம் இல்லாம இருக்கும், கொஞ்ச நேரம் மறந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அல்ஜிமரோட டிசீஸ் அந்த அதுக்கு பேர். ஸோ இந்த பிரைன் டியூமர்ஸ், டிப்ரெஷன்ஸ் அதிகமான வர்றது, அதுக்கெல்லாம் அதோட பேத்தாலஜிக் ஹிஸ்டரிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு என்லார்ஜா நம்ம சொல்லணும்னா நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். ஸோ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி டெல் லைக் திஸ் வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போறோம். அப்படி பார்க்கும்போது இதோட அட்வான்டேஜஸ் நேனோவோட என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்னா அதோட எஃபிஷியன்சி ரேட், எஃபிகசியோட யூட்டிலிட்டி ரேட் இம்ப்ரூவ் பண்ணும், ரெடியூஸ் டாக்ஸிசிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும், என்ஹான்சிங் டு த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த அமௌண்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் த பேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ரிசீவ் பண்ணும்போது ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கும். That's showing the figure. It is to be very clearly here. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லா பார்ட்டுமே கெமிஸ்ட்ரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வர்றது இந்த சைட்ல இருக்கு. புரோட்டீன் ட்ரக்ஸ், லிப்போசோம்ஸ், சாலிட் ஹைட்ரேட்ஸ், ஹைட்ரோஜன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றது, பாலிமர் பார்ட்டிகல்ஸ், டென்டிமர் பாலிமர்ஸ், இது ஸ்டார் வடிவத்தில் இருக்கிற ஒரு ஹைலி என்ன சொல்றது ஒரு மைக்ரோ மாலிகூல்ஸ் மாதிரி மிங்கிளா இருக்கிற என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு பாலிமர். சூப்பரா இது வந்து டென்டிமர்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நவடேஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் டு ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் கார்பன் நானோ டியூப்ஸ் அண்ட் மெட்டல் பார்ட்டிகல்ஸ். இது எல்லாமே வித்வுட் கெமிஸ்ட்ரி வி கேன் ரன் வித் திஸ் எனி ஆஃப் த நானோ மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ அதனால இந்த ஃபோக்கஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் டிஃபைன் பண்றது எல்லாமே. ஸோ டியூ டு திஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் கெமிஸ்ட்ரி கெமிக்கல் மாலிகூல்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸஸ் சைஸோட ரேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்றது, ஷேப்ஸ், ராடு, ஸ்டார், பிளேட்ஸ் அண்ட் ஸ்பியர், கியூப் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் டார்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சர்ஃபேஸோட சேஞ்சஸ் எப்படி நம்ம சார்ஜஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் எதெல்லாம் வைக்கணும், எந்த கேட்டகரிக்கு எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி
பி கிளைசின்ஸ் அதர் கோட்டிங்ஸ், அதாவது ஒரு ஸ்மூத்னஸ் கோட்டிங்ஸ் இருக்கணும் உள்ள கொடுக்குற அந்த டேப்லெட்ஸ்க்கு சரி, உள்ள கொடுக்குற வாட் எவர் இட் மேபி எண்டோஸ்கோபிக் பண்றோம் அந்த மாதிரி என்ன மாதிரிலாம் நம்ம அட்வான்டேஜஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கான ஸ்மூத்னஸ் நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்குலாம் கொடுக்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிளா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கேன்சர் கீமோதெரபிஸோட சைட்டோடாக்சிக் ட்ரக்ஸ் வந்து ஒரு மேலிக்னட் அண்ட் நார்மல் செல் லைக், இது வந்து நார்மல் செல், இது மேலிக்னட் ஆயிருக்க செல்ஸ். டெலிவரி செலக்டிவ் டார்கெட்ஸ் வந்து டியூமர்ஸ் ஒன்லியில மட்டும் அட்டாக் ஆயிருக்கும். ஸோ ஈஸியாக நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஸோ தெர் இஸ் த வேரியஸ் ரேஞ்சஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது, மெட்டல் நேனோ பார்ட்டிகல்ஸ், மெட்டல் ஆக்சைடு நேனோ பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் கார்பன் நேனோ டியூப்ஸ், லிபோசோம்ஸ், இதான் டென்டிமர்ஸ் அப்படிங்கிறது. நவடேஸ் இட் இஸ் எ வெரி வைட் ரேஞ்ச் யூசேஜஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான வெரைட்டிஸ் நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு. அதுல வந்து நம்ம என்ன வெரைட்டிஸ்க்கு எந்த டிசீஸ்க்கு எந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது டிசைடட் டு தி சயின்ஸ். சரிங்களா? இது வந்து சில்வர் நேனோ பார்ட்டிகல்ஸ், சில்வர் ராடு அண்ட் சில்வர் கேஜஸ். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பெஸ்டிசைட் என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விளக்கம் தான் இங்க கொடுத்துருக்கோம். இதோட டைப்ஸ் ஆஃப் த நேனோ பார்ட்டிகல்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒரு 13 நம்பர்ஸ் நான் ஷார்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். அதுல பாலிமரிக் நேனோ மெட்டீரியல், சாலிட் லிபிட் நேனோ மெட்டீரியல், நேனோ சஸ்பென்ஷன், பாலிமரிக் மிசில்ஸ் அண்ட் செராமிக் நேனோ மெட்டீரியல்ஸ், லிபோசோம்ஸ், டென்டிமர்ஸ், தென் மேக்னெட்டிக் நேனோ பார்ட்டிகல்ஸ், நேனோ ஷீல்டு கோட்டட் வித் கோல்ட் மெட்டீரியல்ஸ், நேனோ ஒயர்ஸ், நேனோ போர்ஸ், குவாண்டம் டாட்ஸ், ஃபெரோ ஃப்ளூயிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையும் கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஸோ இவ்வளோ கேட்டகரிஸ் வச்சுட்டு தான் நம்ம நேனோவோட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கே பண்ண முடியும். ஸோ பிகைன் ஒரு நேனோ ட்ரீட்மெண்ட் டெக்னாலஜிஸ் தெரியறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பின்னாடி அந்த இவ்வளோ பிகைன் ஸ்கிரீன் ஒர்க் நிறைய இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் பேசிக்ல இருந்து நம்ம அந்த நேனோ டெக்னாலஜி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம போக முடியும் ஈஸியா. So we make the synthesis in the nano polymeric nanomaterials, the range up to 100, 10 to 100 nanometer scales. ஸோ நார்மல் நம்ம பாலிமரைஸ் பண்றோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் உங்களுக்கு பாலிமர் யூனிட் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன்ஸா இருந்தால் பட் இட் இஸ் ஸ்லைட்லி இட் வில் பி த வேரியபிள். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பண்றதுல பாலிஅக்ரலமைடு, பாலிஅக்ரலைட்டு, சிஸ்டான், இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுல. அதுக்கான கண்டிஷன்ஸும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சுத்தமா ஒரே மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் சிந்தட்டிக் வாட்டர். ஸோ அது ரொம்ப டீட்டெயில்டா உங்களுக்கு தேவையில்லை. பட் வாட் இஸ் த நேனோ பாலிமரிக் நேனோ பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் த பாலிமர் ரேஞ்ச் வந்து அதோட ரேஞ்ச் வந்து 10 to 100 நேனோமீட்டர் ஸ்கேல்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு இருக்கும். ஸோ அண்ட் இன்க்ளூடட் ஆஃப் த ட்ரக் மாலிகூல்ஸ் இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டு அதை வந்து நம்ம ஆஃப்டர் பாலிமரைசேஷன் பண்ணும்போது டூரிங் த டிபெண்டிங் ஆன் த பாலிமரைஸ் கோலன் பாண்டட் அந்த ஒரு என்காப்சுலேட் பண்ணிடுவாங்க. என்ன என்காப்சுலேட்னா என்ன சொல்றது, அத அந்த ஒரு ட்ரக்கை சுத்தி ஒரு லேயரை ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து கான்ஜுகேட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொசிஷன்ஸ் அதுக்கான நிறைய கண்டிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிடணும். அதோட அப்ரோச்சஸ், எலக்ட்ரோ டோப்பிங்ஸ் எப்படி இருக்குது அண்ட் ஹை ப்ரெஷர்ஸ் எப்படி எப்படி பண்றது, எமல்சிங் ஏஜென்ட்ஸ் உள்ள ஸ்மூத்னஸா இருக்கா இல்லையா, அது பயோடிகிரேடபிலிட்டி இருக்குமா இருக்காதா. ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம அதில் நம்ம பார்க்கணும். அப்படிதான் பார்த்தா தான் ஒரு ட்ரக்குங்கிறது நமக்கு வந்து கிளாரிட்டியா நமக்கு கிடைக்க வரும். ஸோ இது வந்து லிப்போசோம்ஸோட ஒரு ட்ரக் டெலிவரியான ஒரு மாடல். ஸோ இந்த லிப்போசோம்ஸோட ட்ரக் டெலிவரி மாடல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் த ஆரிஜின்ஸ்ல டிஎன்ஏ சர்க்கிள்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த டிஎன்ஏஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் கிறிஸ்டலைஸ்டு அக்வஸ் ஃபீல்டு ஒன்று ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹீம் பெப்டைட்ஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த பெப்டைட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாலிபிள் ட்ரக் பைலேயர் அண்ட் பைலேயர்ஸ், ப்ரொடக்டிவ் இம்யூன் சிஸ்டம்ஸ், இது எல்லாமே சரௌண்டிங் ஆயிருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷனலைஸ்டு பை த வேரியஸ் லிகேண்ட். லிகேண்ட் அப்படிங்கும் போது நமக்கு தெரியும் இல்லையா, சென்ட்ரல் ஆட்டத்தோட ஈக்குவல் டு கோவலன்ட் பாண்ட் நேச்சர்ஸோட நமக்கு டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ பண்ணும்போது நமக்கு இந்த பிரைன் டார்கெட்டட் டெலிவரிஸ்லாம் நம்ம ட்ரக் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரியான லிபோசோம் ட்ரக்ஸ் கொடுக்குறது. இந்த ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கேரி ஓவர் திஸ் மெட்டல் நேனோ பார்ட்டிகல் ட்ரக்ஸ். அதே மாதிரி தான் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு டார்கெட்டட் ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம இதை கொடுத்து பெப்டைட்ஸோட நம்ம லிங்க் பண்ணியிருப்போம். அந்த ட்ரக் வந்து என்ன ட்ரக் வைக்கணுமோ அந்த ட்ரக் இங்க வச்சு சென்ட்ரல் ட்ரக் பிளே லோட் பண்ணியிருப்போம் இடத்துல.
எந்த ட்ரக்கை நம்ம பிளே லோட் பண்ணுமோ அது பர்டிகுலரா அந்த இடத்துக்கு நம்ம டார்கெட்டிங் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த ட்ரிபிள் பீன் சொன்னோம் இல்லையா, பிளட் பேரேஜ் ஆஃப் த பிரைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட்லயே நம்ம ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சொன்னோம் இல்லையா. அந்த ட்ரக்ஸுக்கு இந்த மாதிரியான பிளே ரோல் தான் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் திஸ் இஸ் த ஸ்கீமாட்டிக் ஆஃப் திஸ் பிரைன் டியூமர்ஸ்க்கு கொடுக்குற ஒரு அப்சர்வேட்டிவ் டிரான்ஸ்மிட்டோடைஸோட மீடியம்ஸ் தான் இந்த ஒரு காமன் மெக்கானிசம்ஸ் அப்படிங்கிறது. இப்போ ஆர்கானிக் நானோ கிறிஸ்டல்ஸ் இது இருக்கிறது இப்போ வந்து நவ் ப்ளூமிங் ஆன் திஸ் டெக்னாலஜிஸ். ஆர்கானிக் முன்னாடியெல்லாம் வந்து இன்ஆர்கானிக்லயே நமக்கு மெட்டல்ல வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிருந்தாங்க. இப்போ ஆர்கானிக் ப்ளூம்லயே வந்து கண்டக்டிங் பாலிமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதுலயே பண்றாங்க. ஸோ எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ்ல இந்த சென்சார் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல இந்த ஆர்கானிக் நானோ கிறிஸ்டல்ஸ் நிறைய பிளே ரோல் ஆகுது. அப்படி ஆகும்போது அது ஆஃப்டர் தட் அதே அதே சென்சாரை நம்ம வந்து டிடெக்டிங் டயக்னோஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ அந்த டயக்னோஸ்டிக்ஸ் மெத்தடாலஜிஸ்ல இது ஆர்கானிக் நானோ கிறிஸ்டல்ஸ் ரொம்ப வைட் ரேஞ்ச் யூசஸ் ஆகுது. ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீடியம்ஸ், அசிட்டிக், பேசிக் அண்ட் ட்ரக் ப்ராடக்ட் ஃபார்முலேட்டடு, மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ணணும், எந்த மாதிரியான சாலிபிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும், வாட்டர் சாலிபிலிட்டி கூட இப்போ நிறைய வருது. மோஸ்ட்லி ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் வந்து தான் யூஸ் ஆகும். இப்போ வாட்டர் சால்வெண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா இது காம்பவுண்ட் வாட்டர் சால்வெண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் பெட்டர் ஃபார் அஸ் டு மேக்கிங் த நானோ கிறிஸ்டல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதோட ரிவ்யூ பாயிண்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல்ஸ் தான் இங்கே இருக்கிறது. பாலிமரிக் யூனிட், நானோ மெட்டீரியல்ஸு, மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸு, பார்ட்டிகல்ஸு, குவாண்டம் டாட்ஸு, இது எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லலாம். இதோட ஸ்கிமேட்டிக்கான ஒரு டயக்ராம்ஸ் இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஒரு ட்ரக் டெலிவரிஸ் எப்படி நானோ மெட்டீரியல் இருந்து கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா லிபோசோம்ஸ்ல இருந்து ஃபங்க்ஷனலைஸ்டு நேச்சுரல் சோம்ஸ் தான் மாறும். அண்ட் ட்ரக் லோடட் பண்ணுவாங்க. ட்ரக் லோட் பண்ணும்போது அது ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்கா இல்லை ஆன்டி ருமேட்டிக் ட்ரக்ஸா இல்லை ஆன்டி வைரல் ட்ரக்ஸா அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதை எவ்வளோ என்ஹான்ஸ் பண்ணி ரிட்டன்ஷன் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது அதுக்கப்புறம் அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பர்டிகுலர் ட்ரக் லிபோசோம்ஸ் கேன்சர் செல்லோட போய் ஹிட் பண்ணும். ஹிட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ட்ரக் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அந்த கேன்சர் செல்ல போய் டெஸ்ட்ராய் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் த ஸ்கிமேட்டிக் ட்ரக் டெலிவரி ஆஃப் திஸ் சிஸ்டம். இதுதான் வந்து ட்ரக் டெலிவரி கொடுக்குற சிஸ்டம்ஸ். இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம்ஸோட நம்ம இந்த இந்த டயக்ராம்ஸ் படி தான் நடக்கும் உள்ளுக்குள்ள ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ அதோடைய கண்ட்ரோல் ஜோன்ஸ் இதெல்லாமே. ஸோ வாட் ஆர் த மேஜர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சேலஞ்சஸ் இன் திஸ் எம்பசிஸ் ஆஃப் தி சிக்ஸ் மேஜர்ஸ்? ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரோல் கேன்சர் டெவலப்பிங் ஆஃப் த செல்ஸ் அண்ட் ஏர்லி டிடெக்ஷன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டபிள்ஸ். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சீக்கிரம் முன்னாடியே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா, அது ஒன்று. ஸோ அண்ட் இமேஜிங் டயக்னோசிஸ் ஸ்மார்ட்னஸ் அதை வந்து நமக்கு பார்க்கணும். எப்படி நம்ம இமேஜ் டயக்னோசிஸ் பண்ணுறது, இப்போ டியூமரோட சைஸ் வச்சு இது எப்போ ரைசஸ் ஆயிருக்கும், எவ்வளோ காலத்துக்கு எக்ஸ்பேண்டிங் ஆகும், இது மல்டிப்ளேட் ஆகுமா ஆகாதா, அந்த பயாப்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம சேலஞ்சிங் இருக்கணும். ஸோ மல்டி ஃபங்க்ஷனல் தெரப்பிட்டிக்ஸ் கொடுக்கணும். நம்ம இப்போ எல்லாமே மல்டி ஃபங்க்ஷனல் தெரப்பிட்டிக்ஸ் தான் கொடுக்குறோம். எல்லா ட்ரக்ஸுமே இப்போ கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மல்டி விட்டமின்ஸ், மல்டி ஃபங்க்ஷனல்ஸ், இந்த மாதிரி தான் எல்லாமே ட்ரக்ஸ் எல்லாமே நீங்க கொஞ்சம் அந்த நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். தெரப்பட்டிக்ஸ் கொடுக்குறது எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா ஒன்னு இல்லைனாலும் இன்னொன்று பேலன்ஸ் ஆகி தட் இஸ் பூஸ்ட் ஆஃப் த இம்யூன் சிஸ்டம். ஸோ தட் இஸ் த நானோஸ்கேல் டிவைசஸ் டு இன்டகிரேட் diagnostic systems and quality enhancement of this cancer care as well as COVID designing of the particles. இதெல்லாமே நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேலஞ்சிங்கான ஒரு கேரியர்ஸ் போகுது. இப்போ நவ் அட்வர்ஸ் நானோ டெக்னாலஜி இன்ஜினியர்ஸ் இஸ் லுக் அப்பான் திஸ் கேன்சர் ரிசர்ச்சஸ்ல வெரி ஃபோக்கஸ்டா பண்றாங்க. ஸோ அதுல ஃபோக்கஸ்ட் ஆகுற விஷயத்துல என்ன அதிகமா இருக்கு ஸ்மார்ட்னஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பன் நானோ டியூப் சிஎன்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த கார்பன் நானோ டியூப் சொல்லுங்க மேம். சார் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வைங்க சார். ப்ளஸ் வந்து ஒரே ஸ்லைடு தான் சார் இருக்கு, ஸ்லைடு மாறல. ஐயோ ஆமாம் சார், அந்த நானோ டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்கல்ல அதுதான் வந்திருக்கு. இப்போ ஓகே சார். ஓகே மேம். மூவிங் பட் எனக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சிருங்க சார். ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சாதான் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. நான் இந்த இப்போ ஸ்க்ரீன் ஃபுல் இல்லை, ஆஃப்ல தான் வச்சிருக்கேன். இங்க இருக்கு, இன்னொரு தடவை நான் ஷேர் பண்ணி பாக்குறேன். ஓகே சார்.
மேம் இப்போ தெரியுதுங்களா? மேம் ஃபுல் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்க சார். ஆனால் வந்து சைடில் அந்த நம்ம சைட்லேயும் ஃபுல் அந்த ஸ்க்ரீன் தெரியுது. நீங்கள் அடுத்தடுத்த எனக்கு ஸ்லைடு என்னங்கிறதும் தெரியுது. ஓ அப்படியா? எனக்கு இப்படிதான் வருது மேம். ஃபுல் வியூ வச்சுட்டீங்க. இல்ல எனக்கு ஃபுல் வியூ சரி, நோ வச்சாலும் எனக்கு ப்ராப்ளம் சார். இப்படிதான். ஓகே, கேன் ப்ரொசீட் சார். எனக்கு ஃபுல் ஸ்கிரீன் வச்சாலுமே இப்படிதான் தெரியுது. ஓகே சார், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. சரிங்க. ஓகே ஆ சார், நோ ப்ராப்ளம் சார், ப்ளீஸ். இப்போ ஸ்லைட் சேஞ்ச் ஓவர் ஆகுதா மேம்? எஸ் சார். சேஞ்ச் ஆகுதுங்க சார். ஓகே மேம். ஸோ சிங்கிள் ஆக்சுவலி சிங்கிள் வேர்ல்டு நானோ டியூப்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. மல்டி வேர்ல்டு நானோ டியூப்ஸ் ஆப்டிகல் அப்சார்ப்ஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கும். வெரி குட் நியர் இன்ஃப்ராரெட் ரீஜன்ஸ்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் போட்டோ தெர்மல் அப்சர்வேஷன்ஸ் நிறைய நடக்கும் அதுல. ஸோ இந்த ரேஞ்சிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 50 to 100 நானோமீட்டர் ஸ்கேல்ஸ் இருக்கிறதுனால என்கல்ஃப் ஆஃப் திஸ் ப்ராபப்ளி மெட்டீரியல்ஸ் டு பி மேக்கிங் ஆன் திஸ் எனர்ஜி ஃப்ளோயேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஸோ நானோ மெட்டீரியல்ஸ் பொதுவாகவே எனர்ஜிக்கு நிறைய யூஸ் பண்றதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னா நானோ ஃபேப்ரிகேஷன்ஸ்க்கு அதுனா இட் இஸ் அ கிரியேட்டிங் டிவைசஸ் டு த ஸ்கேல். அதுதான் அதோட மெயின் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த மெயின் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் நியூ கேப்சர்ஸ் நியூ ஸ்டோரேஜஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் த எனர்ஜிஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப எஃபிஷியண்டா நடக்கும். ஸோ இப்போ 3D டைமென்ஷனலா இருந்தாலும் சரி, சிங்கிள் டைமென்ஷனலா இருந்தாலும் சரி, அண்ட் 2 டைமென்ஷனல் வியூவா இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹெக்ஸாகோனல் லாட்டிஸ், ஆக்டாஹெட்ரல் லாட்டிஸ், கிராஃபின் ரிலேட்டடான கிராஃபின் ஆக்சைடு ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் டு பி வெரி கான்ஸ்குவெண்ட் எக்ஸோஃபோலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிராஃபின் ஆக்சைடுக்கு ரொம்ப எனார்மஸா இருக்கும். அதனாலதான் காமன்லி யூஸ் நானோ மெட்டீரியல் ஃபார் த இந்த எனர்ஜி லெவலுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ செமிகண்டக்டர் பர்பஸ்க்கும் அது மாதிரி தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் எனர்ஜில 1 டைமென்ஷனல் பாக்ஸஸ், 2 டைமென்ஷனல் பாக்ஸஸ் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நானோ ஃப்ளூயிட்ஸ் சேனல்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கான ரீசன்ஸ் இந்த மாதிரியான என்ஹான்ஸ்மெண்ட் நிறைய இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லித்தியம் பேட்டரிஸ்க்கெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி லெவல் அப்ளிகேஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா லித்தியம் சல்பர் பேட்டரிஸோட ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் பேட்டரிஸ்க்கு யூஸ் பண்றது அண்ட் சோலார் செல் பேனல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றது தென் எனர்ஜி இன்ஜினியர்டு நானோ மெட்டீரியல்ஸ் பில்டிங் பிளாக்கர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றது சோலார் செல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றது. ஸோ பெஸ்ட் ஸ்டாக்டு மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு அப்சார்ப்ஷன் லைட் பாத்தீங்கன்னா 40% சன் எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணி கொடுக்கறது நானோ சோலார் பேனல்ஸ் தான் மற்றதோட கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ இட் இஸ் போட்டோவால்டிக் டெக்னாலஜிஸ்ல இட்ஸ் வெரி ப்ளூமிங் ஆன் திஸ் நேரோ. சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம என்வரான்மெண்டோட ஹெல்த் இம்பாக்ட்ஸ் லைக் நம்ம ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு இப்போ தான் நம்ம நேனோ மெட்டீரியல்ஸோட வரோம். ஸோ இப்போ நம்ம நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ஸோட நேனோ மெட்டீரியல்ஸும் நேனோ டெக்னாலஜிஸோட கான்செப்ட் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, எந்த மாதிரியான எனர்ஜிஸ் ஃப்ளோயிங் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த நானோ மெட்டீரியல்ஸ் இந்த சீரியம் ஆக்சைடா இருந்தாலும் சரி இட் இஸ் கேட்டலிஸ்ட் வெரி குட் கேட்டலிஸ்ட். ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அன்பர்ன்டு ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த அன்பர்ன்டு ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் எமிஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் டு பி கன்சப்ஷன் ஆஃப் த சேம்பர் இட் இஸ் டு பி இன்க்ரீஸ் டு எனர்ஜி இன்ஜினோட எனர்ஜியை எஃபிஷியன்ட் பண்ணி ஸ்க்ராப் ஆன் திஸ் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இது எல்லாத்தையுமே என்வரான்மெண்டல் ஹார்ம்ஃபுல்லா இல்லாம கார்பன் மோனாக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணுது. சரிங்களா? ஸோ வைல் திஸ் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் யூசிங் த இன்க்ரீசிங் ஆஃப் த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி இந்த செவரல் வேஸ் லைக் தட் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நிறைய வழிகள்ல நிறைய விதமான நானோ மெட்டீரியல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது எனர்ஜி. எப்படி எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா டாக்ஸிக் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது சீரியம் ஆக்சைடு அடிட்டிவ்ஸ் அண்ட் லார்ஜ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த டாக்ஸிசிட்டி ஆஃப் த டீசல் ஃபியூம்ஸ், பெட்ரோல் ஃபியூம்ஸ், அப்புறம் இந்த ஃபசைல் ஃபியூல்ஸ் இது எல்லாத்துலயும் வர ஃபியூம்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். அந்த ஃபியூம்ஸ்ல இருக்கிற அன்பர்ன்டு ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அந்த அன்பர்ன்டு ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ்ல இருக்கிற எமிஷன்ஸ் எஃபெக்ட் ஸ்டோர் கம்மி கம்மி பண்ணிட்டு கேன் கிவ் திஸ் ஒரு நைட்ரஸ் ஆக்சைடாவோ இல்லை ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடாவோ வெளியே கொடுத்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் டு பி வெரி பார்ட்டிகல்ஸ் டு பி எமிஷன் டியூ டு த கன்செப்ஷன் வித் லெஸ் டாக்ஸிக்.
ஸோ இன் திஸ் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டமா நம்ம இதை பார்க்கும்போது என்னவா இருக்கும் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, protein, mainly chalk and protein capsulites with wax crystals அந்த மாதிரி என்ன சொல்லலாம், ஒரு ஸ்பேச்சுலேட் கண்ட்ரிஸ் ஆனது, அதாவது நேச்சுரலா நமக்கு இந்த பட்டர்ஃபிளைஸோட விங்ஸ், இந்த தாமரை இலை, இந்த மாதிரிலாம் சொல்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த பீகாக்கோட ஃபெதர்ஸ், இது எல்லாமே நானோ போட்டோனிக் பிக்மெண்டேஷன்ஸ். அதனாலதான் அதோடைய பிக்மெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு காலம் ஆனாலுமே அதோட ஃபெதர்ஸ் வந்து டஸ்ட் இது கலர் ஃபேட் ஆகாமையா இருக்கும். ஸோ அதில் நேச்சுரல் நேனோ மெட்டீரியல்ஸ், பட்டர்ஃப்ளையோட ஃபெதர்ஸ், பீகாக்கோட ஃபெதர்ஸ் அண்ட் இந்த உட்பெக்கரோட ஃபெதர்ஸ், இந்த மாதிரியான பேர்ட்ஸோட ஃபெதர்ஸ், கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிற பேர்ட்ஸோட ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேன் யூவி ரேஸ் நம்ம சூரிய ஒளியில பட்டாலும் சரி, மலையில் நனைஞ்சாலும் சரி, என்ன ஆனாலும் சரி, அதோட ஃபெதர்ஸ் வந்து எப்பயுமே ஃபேட் ஆகாம ஒரே கலராகவே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கான ரீசன் என்னன்னா நேனோ போட்டோனிக் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த நேச்சுரல் நேனோ போட்டோனிக் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட்ஸ் டு பி க்ளோயிங். எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி க்ளோவிங் ஸ்கின்லைட்டோடயே இருக்கும், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆன்சியன் டேஸ்ல ஏத்தன்ஸ்ல இருக்கிற கப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, சீசர் யூஸ் பண்ண கப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் டு பி வெரி வெரி ஃபைன் மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் த நானோ மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ உள்ளுக்குள்ள வாட்டர் என்ன இருக்கு, ஒயின் இருக்கு, கப் இருக்கு, என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியுதுன்னா இட் இஸ் கலர் இண்டிகேஷன். அது மாதிரி கோல்டு நேனோ பார்ட்டிகல், சில்வர் நேனோ பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் அப்பயே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அது நேனோ பார்ட்டிகல் தெரியாம தே கேன் யூஸ் இட். சரிங்களா? ஸோ இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ், வல்கனிக் ஆசிஸ், இந்த கம்பஷன்ஸ் while using of this virus and blocking on the வைரஸ் என்ட்ரன்ஸ். வைரஸோட என்ட்ரன்ஸே பிளாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உள்ள இருக்கிற ஹோஸ்ட் செல்ஸை வந்து நம்ம வந்து இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து ரிசெப்டர்ஸ் வச்சு எவ்வளவு எப்படி வேணாலும் நம்ம மாத்திக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அரெஸ்ட் டு த blocking of the virus entrance. So that is the virus entrance while using of this drugs. ஸோ அந்த வைரலோட என்வலப், இந்த ப்ரோட்டீன்ஸோட ரிசல்டிங்ஸ், இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து பண்ணோம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can making this silver nano particles and gold nano particles. இதெல்லாம் வந்து சிஸ்டம்ஸ், கஸ்டமைஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் ஃபார் H1N1 வைரஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஹெச்எஸ்பி வைரஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நவடேஸ் வி யூசிங் திஸ் COVID-19 வைரஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பிஹெச் ஆஃப் த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்ஸ் எபிடீலியஸ் மூலியமா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வி கேன் டு பி முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அல்கலைன் மீடியத்துல வந்து நிறைய வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அல்கலைன் மீடியத்துல பண்ணும்போது இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் த வைரஸ் சர்வைவல் அப்படின்னு மாறுது. மீடியம் ஓவர் டு வி ஹேவ் டு பி சேஞ்சஸ். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா தெர் இஸ் அ ஹோஸ்ட் செல்லோட என்ட்ரன்ஸை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஸ் பண்றோம், பிளாக் பண்றோம். பிளாக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஜீனோம் அண்ட் வைரல் ஃபேக்டர்ஸ், செல்லுலர் ஃபேக்டர்ஸ், வைரலோட ரெப்ளிகேஷன்ஸ், ப்ரோக்ரன்சி எல்லாமே இந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆயிடும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், இட் இஸ் பைண்டிங் அண்ட் பெனட்ரேட்டிங். உள்ளுக்குள்ள வந்து சார்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சார்ஸ் எப்பயுமே வந்து ஒரு வளவளப்பான சர்ஃபேஸ்ல தான் போய் ஈஸியா கேட்சப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ சார்ஸ்னா தெரியும் இல்லைங்களா, சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த சிஸ்டத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டு பி இது வந்து இதுக்குள்ள வந்து நம்ம கன்வே கொடுத்துறோம். ஸோ அதனால வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் டு பி கேனாட் பி பைண்ட் வித் த ஹோஸ்ட் செல். ஹோஸ்ட் செல்லோட அது பைண்ட் ஆகாம இட் இஸ் டு பி ஈஸிலி டு மெட்டல் நானோ பார்ட்டிகல்ஸோட பைண்ட் ஆகி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆகும். ஸோ இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆகும்போது ஃபேக்டர் தட் பிளாக் வைரல் அண்ட் திஸ் ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் நோ ப்ராக்ரன்சி ஆஃப் திஸ் வைரல்ஸ். அதாவது வைரல்ல வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வேரியன்ஸ் வந்து மாத்தாது, அதாவது மல்டிபிளேட் ஆக விடாம பிளாக் பண்ணி வச்சிடும். ஸோ அப்போ அதை பண்ணினாவே போதும், நமக்கு ஈஸியா வந்து எல்லாத்தையும் இருக்கிறத வந்து அக்குமுலேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் ஷோஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் த ஒர்க் இஸ் கோயிங் ஆன் தேர். ஸோ கிராஃபின் நானோ மெட்டீரியல்ஸோட கன்சிடரேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா
It is a very different form of the chemical forms. Graphene oxide to reduce to this graphene nanomaterials. So இதில் பார்க்கும்போது it is conjugated with the sulfated antiviral drugs. ஸோ கான்ஜுகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க சல்ஃபேட்டட் ஆன்டிவைரல் ட்ரக்ஸ் அதோட சல்ஃபேட் பண்ணும்போது கான்ஜுகேட் பண்ணும்போது ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வேரியன்ஸ் வில் பி ரெடியூஸ்ட். சரிங்களா? அது மாதிரி பாசிட்டிவ் ரேடியேஷன் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும்போது இட் இஸ் டு பி வெரி ஈஸிலி டு ரெப்ளிகேஷன்ஸ் வில் பி பிளாக்ட். மல்டிபிளேட் ஆகுறது வந்து பிளாக் பண்ணிருக்கு மல்டிபிளேட் ஆகுறது. ஸோ அண்ட் இன்ட்ராக்ட் கோவிட் ஸ்பைக் ப்ரோட்டீனோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது டைப் 1 ரிசெப்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அது வந்து கிரேட் இம்பாக்ட் பண்ணும். எதுனா வைரஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டோட கிரேட்டா இம்பாக்ட் பண்ணும்போது இட் இஸ் கிராஃபின் ஆக்சைடு வந்து போய் என்ன பண்ணுன்னா சர்க்குலர் ரோல் எடுத்துக்கிட்டு சுற்றி 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 என்ன பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ணி நெகட்டிவ் சார்ஜ் சல்ஃபேட்டோட ஹெப்பாரின் டெரிவேட்டிவ்ஸை வந்து இட் இஸ் பி சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபுல்லா வந்து கவர் பண்ணி வச்சிடும். ஸோ கவர் பண்ண உடனே உள்ளுக்குள்ள இருக்க பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கலா என்ன ஆயிடும்னா உங்களுக்கு வந்து செட்டில்ட் ஆகிடும், கீழே போய் டவுன் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் த நானோ கேரியர் பேஸ்ட் ஆன் த ட்ரக் டெலிவரி. ஸோ இது மாதிரி தான் இப்போ கோவிட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கான சிஸ்டம்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. தட் இஸ் த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஒன் இஸ் பாலிமரிக் நானோ மெட்டீரியல்ஸ், கண்டிமர்ஸ், லித்தோசோம்ஸ் அண்ட் நானோ கேரியர் ஓவர் திஸ் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ட்ரக் டெலிவரிஸ். அண்ட் இது வந்து காஸ்ட் ரெடியூஸ் ட்ரக்கோட காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். Its ability to interact with this virus and entrance to this enhance to the elevation of the drug concentration of the viral reserve ஏரியாவை ஈஸியாக வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஐசோலேட் பண்ணிடலாம் while using this nano barrier of the carrier. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்கும்போது என்னன்னா இட் இஸ் டு பி என்வரான்மெண்ட் அப்ரோச்சஸ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எபிலிட்டிஸ் எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் ஆஃப் த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம பண்றோம் பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபேஸ் மாஸ்க் அண்ட் ஃபேஸ் ஷீல்டு, கிளவுஸ், கூகுள் கிளாஸஸ் அண்ட் கவுன்ஸ், ஏப்ரான்ஸ். ஸோ இட் இஸ் அ வெரி வைட்டல் ரோல் ஆஃப் திஸ் பிளே அண்ட் திஸ் கோவிட்-19 ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இது இன்ஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கும். ஏன்னா இட் இஸ் டு பி எஃபெக்டட் இன் திஸ் அவுட்டர் ஜோன்ஸ்ல வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த அவுட்டர் ஜோன்ஸ்ல இருந்து ஈஸியாக இன்னொரு ஜோனுக்கு வந்து எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அது ரொம்பவும் நம்ம வந்து 100% நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தெரியாது இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் த கண்டாமினேஷன் ஆஃப் த பிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த அக்யூசிங் மெடிசின்ஸ்ல வந்து பண்ணும்போது நீங்களே பார்த்துருக்கலாம். இப்போ நம்ம எலெக்ஷன் டைம்ல நிறைய பேருக்கு கிளவுஸ் கொடுத்தோம் எலெக்ஷன்ஸ். ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் கிளவ் எல்லாமே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி ஹோல்டிங் வித் திஸ் டஸ்ட்பின்ல ஹோல்ட் பண்ணல, நிறைய கிளவை வந்து பறக்க விட்டுட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஓவர் ஆயிடுச்சு ஏர்ல. ஸோ இப்போ ஏர்ல ஸ்ப்ரெட் ஓவர் ஆகணும்னு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த வாட்டர் டப் மாலிகுல்ஸ் இருந்தது எல்லாமே என்ன போகும் இந்த இம்யூனிட்டி கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியர் டு பி அஃபெக்டட். ஸோ இந்த எஃபிஷியன்ட் டு திஸ் அன்சூட்டபிள் ஃபார் திஸ் அதாவது எபோலா வைரஸ்க்கு வந்து பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் 2014 எபோலா வைரஸ்னு ஒன்று வந்துச்சு. ஸோ அந்த எபோலா வைரஸ்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது இதே மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க. அப்போ இன்சஃபிஷியன்ட் சூட்டபிள் ஃபார் திஸ் பிபி அட்ரஸஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத வி ஹேவ் டு பி வெரி கான்சியஸ் டு திஸ் எண்டமிக் கண்டிஷன்ஸ் டு டிமாண்டிங் வந்து சிங்கிள் யூனிட். அதாவது என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்போ வந்து ஒருத்தங்க டியூட்டி மாத்திட்டு போனவங்களோட ட்ரெஸ் எடுத்து இன்னொருத்தங்க போட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அப்போ வந்து எபோலா வைரஸ் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா வி கேன் கிவன் திஸ் இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன்ஸ். ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும்போது நிறைய மெடிக்கல் வேஸ்டேஜஸ் நிறைய நடக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி மெடிக்கல் வேஸ்டேஜஸ் எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறோம், என்னென்ன மாதிரிலாம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த டூரிங் த லாக்டவுன்ல எப்படி இருந்துச்சு, ஆஃப்டர் த லாக்டவுன்ல எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு ஆஃப்டர் த ஃபோர்த் கமிங் ஸ்லைட்ஸ்ல வி கேன் டு பி டீடைல்டு டிஸ்கஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கிராஃபின் மெட்டீரியல்ஸ்ல எப்படி நமக்கு வந்து பிபியோட நம்ம டைரக்டா இன்ஹால் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த இண்டிவிஜுவலா யூஸ் பண்றாங்க அந்த கிளவுஸை வந்து தே கேன் ஃபில்ட்ரேட் கேப்சர்ஸ் அண்ட் பர்டிகுலர் பாக்டீரியாஸ் இதெல்லாமே அஃபெக்டட் ஆயிருக்கும். அதை நம்ம வந்து நியூ ரிசர்ச் ப்ரொவைடர்ஸ் மூலியமா ரீசைக்ளிங் பண்ணிடலாம். ரீசைக்ளிங் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது குவாலிட்டியான கிராஃபின் ஆக்சைடு மெட்டீரியலா இருந்தால் வி கேன் ரீசைக்கிள். அதர்வைஸ் நார்மலா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது, ஒன்லி யூஸ் அண்ட் த்ரோ தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த டூவில் மோட் லேசர் மோடை வச்சு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி டெக்னிக்ஸ் எடுக்கலாம். அண்ட் ஹைட்ரோபோபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து மாஸ்க்கு கொடுக்கலாம். அதாவது வாட்டர் இரிட்டேட்டிங் ஏஜென்டிங்கா இருக்கு, அதாவது வாட்டர் ஹேட்டர், அதாவது
வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணாம வாட்டர் ஹைட்ரா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஹைட்ரோபோபிக் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ ஸ்டெர்லைட் பண்ணனால வெயில காய வைக்கணும். ஸோ அந்த ரீசைக்கிள் பண்ணும்போது ரீயூஸ், சோலார் சானிடேஷன், டீசானிடேஷன் அவுட்லெட் கொடுத்து பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணாங்க. அண்ட் ஆன்டிமைக்ரோபியல் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு தென் வி கேன் கோ ஃபார் திஸ் ரெகுலர் மெத்தட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா மட்டும்தான் அதை வந்து பார்க்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ this is the based on the graphene oxide coronavirus against the fighting them. ஸோ இந்த கிராஃபின் ஆக்சைடு வந்து நானோ டெக்னாலஜியில் இருக்க கிராஃபின் ஆக்சைடு எப்படி வந்து ஃபேஸ் மாஸ்க் வந்து ரேடியேஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமாட்டிக் டயக்ராம் தான். இப்போ ஏர் ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர் ஃபில்டருக்கு அடுத்ததே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க டெக்ஸ்டைல் அந்த கிளாத்தில். ஸோ அதுதான் வந்து நானோ மெட்டீரியல்ஸ், கிராஃபின் ஆக்சைடு அப்படிங்கிற மெட்டீரியல். ஸோ அந்த கிராஃபின் ஆக்சைடு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. 3D பிரிண்டர்ஸ் இல்லைன்னா பயோசென்சார் பிரிண்ட் பண்ணிருக்கும் போது இந்த மாதிரியான பொசிஷன்ஸ்ல இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஹனிகோம் மெத்தட்ல இருக்கு இல்லையா, இதுதான் கிராஃபின் ஆக்சைடு மெத்தட். ஸோ நம்ம இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் ஃபேப்ரிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும்னா ஈஸியாக வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிடும், வெளியில ஃபில்டர் பண்ணிடும். ஸோ வந்து இந்த வைரஸஸ் எல்லாம் உள்ள போகாது. அதனாலதான் சர்ஜிக்கல் மாஸ்க், N95 மாஸ்க், இந்த மாதிரிலாம் தான் ஒரு மாஸ்க் சொல்றோம்ல. இந்த ஃபில்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து நார்மல் கிளாத் மாஸ்க்ல இருக்காது. நார்மலா கர்ச்சிஃப் கட்டிருக்கிறது இல்ல வந்து கிளாத் யூஸ் பண்றது இதுல வந்து இந்த மாதிரியான பண்ண முடியாது. ஸோ ஈஸியா வைரஸ் வந்து ட்ராப் உள்ள போயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த நமக்கு வந்து இது எடுக்கிறாங்க இல்லையா, டிடெக்ஷன் பண்றாங்க இல்லையா, கொரோனா வைரஸ் டெஸ்ட் பண்றாங்க இல்லையா, அதோட சாம்பிளிங் மெத்தட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. எடுத்துட்டு போயிட்டு ஸோ சாம்பிளிங் கலெக்ட் பண்ணிட்டு தென் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. தென் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டிஎன்ஏவோட டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த டெஸ்டஸ் எல்லாமே உள்ள கோயிங் ஆன் நடக்கும் இந்த இடத்துல ஆம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணும்போது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பிசிஆர்ஸ்ல வச்சு பார்க்கும்போது அப்ளிகேஷன் பிளாட் வரும். நமக்கு சைக்கிள் பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படின்னு தே கேன் கிவன் த வேல்யூஸ் தே கேன் கிவ் திஸ் ரிப்போர்ட் ஹியர். ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் நடக்கணும். இதே மாதிரி தான் கலோரிமெட்ரிக்ஸ் அசஸ்ல நம்ம மேனுவலா பண்ணலாம். ஸோ பிசிஆர்ல இருந்து கலோரிமெட்ரிக் அசஸ்ல மேனுவலாவே பண்ணலாம் நம்ம. சாம்பிள் டிசெக்ஷன் எடுத்துட்டு. ஆனா பட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹைஜீனிக்கா பண்ண வேண்டிய விஷயம். நம்ம எடுத்தோம்னா நம்மளோட லேபரேட்டரி கண்டிஷன்ஸ் பண்ண முடியாது. பட் இருந்தாலும் இதை வந்து பண்ணலாம். வைராலஜி லேப்ல மட்டும் இதை பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஆர்என்ஏ அட்ராக்ஷன்ஸ் பண்ணலாம். தென் ஏஎஸ்ஓ கேப்சர்ஸ் போய் பண்ணலாம். 5 minutes இன்குபேஷன்ஸ் வச்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ப்ரிசிபிடேஷன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்ரூமேட்டட் வச்சு நம்ம பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ இது வந்து வேஸ்ட் பேண்டமிக் அண்ட் வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ்ல எப்படி நமக்கு யூசேஜ் ஆகுது, இந்த மாதிரி எப்படிலாம் நமக்கு வந்து த்ரூ திஸ் கலெக்ஷன் சீவேஜஸ் வாட்டர் எந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. இப்போ ஒரு பாசிட்டிவான ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து அவங்க டெய்லியும் நார்மலா குளிக்கலாம், இது பண்ணலாம், சாப்பிடலாம், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஸோ அவுட்டர் சர்ஃபேசஸ்ல இருக்கிற அந்த பாக்டீரியாஸ் அந்த வேஸ்டேஜஸ் வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல அங்க இருந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வரும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி வந்து மீகோ ப்ரோட்டிஸ் அந்த மாதிரியான பெனட்ரேட்டிங்கான வைரஸஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். பட் ரொம்ப லெஸ் பர்சன்டேஜ் தான் அந்த மாதிரி போகிறது. பட் இருந்தாலும் ஒரு அவேர்னஸ், இந்த மாதிரி ஒரு தாட். therefore the water it is to be ஓரல் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ்னால தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட். பட் இருந்தாலும் வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து வரும்போது இட் இஸ் டு பி சர்ஃபேசஸ் ஆன் த கோல்ட். சரிங்களா? கூல் ஃப்ளோட்டிங்கு அண்ட் எமில்சிஃபைங்கா இருக்கும். ஸோ அப்போ ஈஸியா வர்றதுக்கான சான்சஸ் மேபி பாசஸ். ஸோ அதனால இந்த கலெக்ஷன் சீவேஜஸ் வாட்டர் டு பி இன் திஸ் ரீயூஸ் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு. ஸோ ட்ரிங்கிங் வாட்டர் பர்பஸ் இல்லாம வேற ஸ்ப்ரெட் அவுட் வேற வைரஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் இல்லாம பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஆஃப்டர் தட் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க கலெக்டர் சாம்பிள்ஸ் எங்க இருந்து இந்த மாதிரியான ஒரு டிசிஷன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஜிஜிங் ப்ரொவின்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இன் சைனால இருந்தா இந்த மாதிரியான ஒரு சஸ்பெக்ட் வந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு 4 to 12 days 22 days ரெஸ்பிரேட்டரி சாம்பிள்ஸ் வச்சு 18 days வந்து சீரம் சாம்பிள்ஸ் வச்சு டார்கெட் பண்ணி பார்த்ததுல இட் இஸ் ஹார்ம்லெஸ் ரீசைக்கிள்டு வாட்டர் டு பி இன்ஃபெக்டட் ரீஜன்ஸ். ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வேஸ்ட் வாட்டர்ல இருந்து வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சஜஷன் செய்யுது. ஓகேவா? அண்ட் மெனி ஆஃப் த டெக்னிக்ஸ் நவடேஸ் வெரி அல்ட்ராவயலட் இன்வாக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பண்றோம். நம்ம டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்றோம் ஸ்கின் ப்ரொடெக்டிங்க்கு.
போட்டோ கேட்டலிஸ்டுக்கு யூஸ் பண்றோம், பயோ எலக்ட்ரிக்கு, பாக்டீரியாஸ் யூஸ் பண்றோம், பேத்தஜெனிக்ஸ் ஆஃப் பேத்தஜென்ஸ் ஃப்ரம் த வாட்டர்ஸ் அண்ட் சில்வர் ஆக்சைடு நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்றோம், கார்பன் நானோ டியூப்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு தெரியாம நிறைய நம்ம நானோ மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். பட் ஆனா அது நானோ மெட்டீரியல் தானான்னு நமக்கே தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் வெரி குட் அவர் usaging materials. So this is the positive and negative environment effect on this COVID-19 pandemic situations. Can hear this is the coronavirus in helix structure, spike protein. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாக்டவுன்ஸ் ட்ராவல் எப்படி ரெடியூசஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு, என்னென்னலாம் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸஸ், ஃபொசைல் ஃபியூல்ஸ் கன்சப்ஷன்ஸ், இட் இஸ் என்வரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன். ரிசோர்சஸ் கன்சப்ஷன்ஸு, டிரான்ஸ்போர்ட் கன்சப்ஷன்ஸு, ப்ரெஷர் டூரிஸ்ட் கன்சப்ஷன்ஸு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரெடியூசஸ் ஆயிருக்கு. இங்கே வந்து என்னென்ன இன்க்ரீசஸ் ஆயிருக்குன்னா மெடிக்கல் வேஸ்டேஜஸ் அண்ட் ஹசார்டஸ் வேஸ்டேஜஸ், ஹெப்பாடஸ் வேஸ்டேஜ், டிஸ்போசபிள்ஸ், பிளாஸ்டிக் வேஸ்டேஜஸ், சாயில் வேஸ்டேஜஸ், வாட்டர் பொல்யூஷன்ஸ், இன்க்ரீசிங் முனிசிபல் வேஸ்டேஜஸ், ஏர் வாட்டர் சாயில் பொல்யூஷன்ஸ், lessening recycling activities and increasing environmental pollution. So this is the negative impact. This is the positive impact. ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு இம்பாக்ட்ஸ் வச்சு நம்ம we can go for the next one is. ஸோ பாசிட்டிவ் என்வரான்மெண்டல் எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன பாசிட்டிவா நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ்டு ஏர் பொல்யூஷன் ஆக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கிரீன் ஹவுசஸ் எஃபெக்ட் எமிஷன்ஸ் வந்து டியூ டு த லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன்ஸ்ல இட் வெரி 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 ரெடியூஸ்ட். இட்ஸ் 50% பிகாஸ் ஆஃப் ரெடியூஸ்டு திஸ் பாஸ்ட் ஒரு 6 மந்த் அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க இல்லையா. அப்போ வந்து நிறைய பொல்யூஷன்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஆனிச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூயார்க்லலாம் 50% கிடைச்சிச்சு. அண்ட் ஹெவி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சைனா இட் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் திஸ் 50%. கனடா, சைனா, இந்தியா, இட்டாலி மோர் ஓவர் 50% நமக்கு ரிட்டைன் ஆனிச்சு கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் வந்து. ஸோ அண்ட் ரிப்போர்ட்டட் டு திஸ் oxygen, H2O, and severe respiratory disease. It is to be followed on this European Environmental Agency EEA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட டூரிங் த லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து NO2 எமிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ட்ராப் அவுட் ஆயிருக்கு. எப்படி எப்படின்னா 30-60% வந்து ட்ராப் அவுட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து இன்க்ளூடிங் யூரோப்பியன் சிட்டிஸ், இன்க்ளூடிங் பெர்ஸ்லோனா, மெட்ரிட், மிலன், இட்டாலி அண்ட் ரோம், பாரிஸ், இதுல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பொல்யூஷன்ஸ் எப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா டியூ டு திஸ் டெவலப்பிங் ஆன் த கண்ட்ரி வைல் டேக் ஓவர் திஸ் பங்களாதேஷ் இந்த மாதிரியான நம்ம நியர்பை கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டூரிங் லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் த பொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா கம்ப்ளீட்லி ஸ்டாப்டு. இந்த பொல்யூஷன் அந்த லோடட் கங்கா ரிவர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கங்கா யமுனா ரிவர்ஸ் எல்லாம் இட் இஸ் வெரி பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பொல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் த லாக்டவுன் இந்தியா. இப்போ 36% ரியல் டைம் மானிட்டரிங் வந்து நமக்கு கங்கா வாட்டர்ல வந்து பர்மிசிபிள் லிமிட்ஸ்ல வந்து நிறைய சூப்பராக கிடைச்சிருக்கு. 50% ரிடக்ஷன்ஸ் ஆயிருக்கு பொல்யூஷன்ஸ்ல இருந்து. ஸோ உத்தரகாண்ட் பொல்யூஷன்ஸ் போர்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பிஹெச் லெவல்லாம் பிசியோகெமிக்கல் பேராமீட்டர்ஸோட பிஹெச் லெவல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. டிசால்ட் ஆக்சிஜன் லெவலும் வெரி குட் டிசால்ட் ஆக்சிஜன் லெவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தரகாண்ட் கவர்மெண்ட்ல வந்து செகண்ட் சர்வே அவங்களாம் சர்வே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பயோ ஆக்சிஜன் இப்போ பயோகெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் பிஓடின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது இந்த பார்த்தீங்கன்னா காலிஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கங்கா வாட்டர்ஸ் ரிவர்ஸ் வந்து சர்ஃபேஸ் வாட்டர் குவாலிட்டியே ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் திஸ் காலிஃபார்ம்ஸ் சம் ஆஃப் த மானிட்டரிங் ஸ்டேஷன்ஸ்ல வந்து பேராமீட்டர்ஸோட நேஷனல் ரேங்க் ட்ரிங்கிங் வாட்டரோட வாட்டர் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்டை வந்து அவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் ஆஃப் த பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப பரவாயில்ல, 50% we can to be arrested அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அண்ட் நாய்ஸ் பொல்யூஷன்ஸ் அதே டைம்ல எப்படி இருந்துச்சு, ஏன்னா மேஜரா இந்த பொல்யூஷன்ஸ் தான் ரொம்ப மேஜர். ஸோ அதனால அதை மூணையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதோட பார்த்தீங்கன்னா மிஷின்ஸ், வெஹிக்கிள்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் இதெல்லாம் இல்லாம
we can living with this organisms, human beings. ஸோ அப்போ நெகட்டிவ்ல இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் இல்லாமல் ஸோ இந்த ஃபிசியாலஜிக்கலாக ஹெல்த்து, இந்த கார்டியோவாஸ்குலர் டிசார்டர்ஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன்ஸ், ஸ்லீப் ஷார்ட்னஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் இட்ஸ் டு பி வெரி குட் ஹெல்த்தியா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல டெவலப் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரியான வேர்ல்டு வைடு இது ஃபுல்லாகவே நல்ல ஒரு ரீச் அவுட் ஆகுச்சு. ஸோ டியூ டு த ரிடக்ஷன் ஆஃப் த வெஹிக்கல் மூவ்மெண்ட், இட் இஸ் லாக்டவுன் பீரியட். ஸோ நாய்ஸ் லெவல் இட் வில் பி இஸ் வெரி லோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எஸ்பெஷலி ஃபார் டெல்லி, இட் இஸ் வெரி குட் ரிட்டைனிங் ரேட்டட். சரிங்களா? அதே மாதிரி கோவிந்தபுரி டு மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ல இருந்து டெல்லி டு ரெடியூஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 50 to 60 டெசிபிள் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு ஃப்ரம் 100 டெசிபிள் இருந்து. ஸோ இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம என்வரான்மெண்டல் லவ் பண்றவங்க தெரியும். பிகாஸ் யூஆர் த எக்ஸ்னோ கிளப் எல்லாம் வேற வச்சிருக்கீங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா எப்படி நீங்க திருச்சி ஜோன்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத ஒரு ரிவ்யூ பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி எக்காலஜிக்கல் ரெசார்டன்ஸ் எப்படி ஆயிருக்கு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் எல்லாம் அங்க இருக்க கைடுக்கு எல்லாமே லாஸ்ட் தானே தவிர, பட் இட் இஸ் ரீப்ளூமிங் டு திஸ் கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் த நேச்சர். ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமா ஒரு பார்க்கப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கு. அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரிமார்க்கபிள் க்ரோத், நிறைய ரிமார்க்கபிள் க்ரோத் நடக்குது. அந்த 80% குளோபல் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நல்ல ப்ளூமிங் ஆயிருக்கு ஓவராலாவே. ஸோ அதே மாதிரி பீச்சஸ், ஐலாண்டு, நேஷனல் பார்க்கு, மவுண்டைன்ஸ், டெசர்ட்ஸ், மேங்க்ரோவ்ஸ் இது எல்லாமே நல்ல க்ரோத்திங் ஆயிடுச்சு அப்டூ 6 மந்த்ல. ஸோ இந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸோட ரிடக்ஷன்ஸ் ரீசென்ட்லி இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் டு திஸ். டால்ஃபின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பே ஆஃப் பெங்கால்ஸ்ல வந்து பங்களாதேஷ்ல ரிட்டர்னிங் ஆயிருக்கு அதோட பிளேஸ்க்கு. ஸோ இது இஸ் டு பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். டால்ஃபின்ஸ் எல்லாம் வந்து மனுஷன் இருக்கிற இடத்துக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது, ரொம்ப இதுல தான் இருக்கும், பார்வையில தான் இருக்கும். ஸோ பட் அதே வந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் டு பி வெரி அன்டிஸ்டர்ப்ட் டு திஸ் கேனல்ஸ் அண்ட் வாட்டர் வேஸ் அண்ட் போர்ட் ஆஃப் த வெனிஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி லாங் டெக்கேஸ். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு என்வரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா இட்ஸ் வெரி குட். பட் இதுவே நெகட்டிவ் என்வரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஒரு அசம்ஷன்ஸ் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் COVID-19 வந்து மெடிக்கல் வேஸ்டேஜ் ஜென்ரேஷன்ஸ் தான் இன்க்ரீஸ் குளோபலி. இப்போ மேஜர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்னவா நடந்திருக்கும் அப்படின்னா, டு கலெக்ட் த சஸ்பெக்டட் பேஷன்ஸோட கிளாத், பேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண சிரஞ்சஸ் அண்ட் ஸ்பெக்டகல்ஸ், டயக்னோசிஸ், ட்ரீட்மெண்ட், அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ அது எல்லாமே வேஸ்டேஜஸ் தான். ஸோ ஓகான் சிட்டிஸ்ல வந்து சைனா ப்ரொடியூஸ் பண்ணது ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 240 மெட்ரிக் டன்ஸ் மெடிக்கல் வேஸ்டேஜஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அவுட் பிரேக் சிஸ்டத்துல மட்டும். ஸோ 190 மெட்ரிக் டன் ஹையர் தென் நார்மல் டைம்ஸ். நார்மல் டைமோட பாத்தீங்க அப்படின்னா 190 மெட்ரிக் டன்ஸோட அதிகமா இருக்கு அந்த டூரிங் த பிரேக் அவுட் பிரேக் டைம்ல எடுத்தது மட்டும். ஸோ அகைன் அகமதாபாத்ல நமக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் வேஸ்டேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா பர் டே வந்து 600 கேஜிஸ் வேஸ்டேஜஸ் டெபாசிட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான லாக்டவுன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 1000 கிட்ட வரைக்கும் போச்சு. ஸோ செகண்ட் ரவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 206 மெடிக்கல் மெட்ரிக் டன்ஸ் வரைக்கும் டாக்கால வந்து மெடிக்கல் வேஸ்டேஜஸ் வந்து டெபாசிட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான மணிலா அண்ட் கோலாலம்பூர், ஹனாய் அண்ட் பாங்காக் தென் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு திஸ் இன்க்ரீசிங் இந்த மாதிரி ஒரு 280 மெட்ரிக் டன்ஸ் வரைக்குமே ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்லயும் இந்த மாதிரி எல்லாம் மெடிக்கல் வேஸ்டேஜஸ் வந்து பர் டே இட் இஸ் டு பி வெரி ஹியூஜ் அமௌண்ட். ஸோ பிஃபோர் த sudden rises of this hazardous wastages in the improper management and also how it will be tackled. That is the very big questions in our local wastage management authorities. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிக் கொஸ்டின்ஸா இருக்கு எப்படி அதை மேனேஜ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தென் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டு திஸ் ஹெப்படஸ் டிஸ்போசபிள் எப்படி பண்ணிடுறாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆனவங்களுக்கு ஃபேஸ் மாஸ்க், அதோட க்ளவுஸ், அவங்க யூஸ் பண்ற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே வந்து ரொம்ப வேஸ்டேஜஸ் தான். ஏன்னா டெய்லியும் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறது, புதுசு புதுசாக யூஸ் பண்றது. ஸோ பிளாஸ்டிக் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் பிபிஇ இன்க்ரீசஸ் இன் த வைல்ட் வைட் அண்ட் திஸ் சைனா இன்க்ரீஸ் த டெய்லி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த மெடிக்கல் மாஸ்க் டு திஸ் 4.8 மில்லியன் சைனா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸோ அதே மாதிரி N95 மாஸ்க், டவல்ஸ், ப்ரொடக்டிவ் சூட்ஸ், க்ளோத்ஸ். ஸோ இது மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்வரான்மெண்டல் த்ரூ த எக்ஸ்பர்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன ஆகுது. டிஸ்போசபிள் அண்ட் செக்ரேட்டட் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆர்கானிக் வேஸ்டேஜஸ்
இதையும் சேர்த்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் மிக்சிங் அப் திஸ் டூ. ரெண்டுமே டிசீஸ் டிரான்ஸ்மிஷனா டிசீஸ் மிக்சிங் ஆயிடுது. இந்த மெடிக்கல் வேஸ்டேஜஸும் இந்த ஹவுஸ் கீப்பிங் ஆர்கானிக் வேஸ்டேஜஸ் டூ எக்ஸ்போசஸ் டு த வைரஸ் அண்ட் வேஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ அப்போ அவங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ரொம்ப முனிசிபாலிட்டி தான் ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகி நிற்கிறாங்க இப்போ. ஸோ இட் இஸ் சாலிட் வேஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ஸ் இன் ரெடியூசர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசைக்ளிங். இந்த ரீசைக்ளிங் நம்ம பண்ண முடியாது வேற, அதுதான் ஒரு பெரிய ட்ராபேக் இருக்குது. ஸோ இன்டைரக்ட்லி அஃபெக்ட் ஆன் திஸ் ஏர் அண்ட் வாட்டர் அண்ட் சாயில் பொல்யூஷன். இந்த மூணு தான் டைரக்ட் இன்டைரக்டா அஃபெக்ட் ஆகிற ஒரே விஷயம் இந்த பேண்டமிக்ல. ஸோ இட் இஸ் டியூ டு திஸ் பேண்டமிக் குவாரண்டைன் பாலிசிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் த மெனி ஆஃப் த கண்ட்ரி லேட் டவுன் டு திஸ். என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா cheaper on the package materials. ஸோ அப்போ ரீசைக்ளிங் ப்ரிவென்ஷன்ஸ் பொல்யூஷன்ஸோட நமக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்குறாங்க. சேவ் எனர்ஜி, ஸோ கன்சர்வ் த நேச்சுரல் சோர்சஸ், பேண்டமிக் ஆஃப் த மெனி கண்ட்ரிஸஸ். ஸோ இது எல்லாமே வைரல் ப்ரோக்ராம்ஸிங்க பண்ணி நிறைய கொடுக்குறாங்க. பட் இருந்தாலும் நம்மளால ஒன்றும் ஓவரால் டியூ டு த டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் ரொட்டேன் டு த முனிசிபல் வேஸ்டேஜஸ், வேஸ்ட் ரெக்கவரி, ரீசைக்ளிங் ஆக்டிவிட்டீஸ், இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா லேண்ட் ஃபில்லிங் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூட்டன் திஸ் வேர்ல்டு வைட் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஆன் டே பை டே. இந்த மாதிரி தான் சுச்சுவேஷன்ஸ் இப்போ போயிட்டு இருக்கு சரிங்களா கரண்ட்லி. ஸோ தீஸ் ஆர் த நேச்சுரல் நேனோ ஃபோட்டான்ஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த பீகாக் ஃபெதர்ஸ், இந்த கிறிஸ்டின் கிறிஸ்டல்ஸ், அந்த லோட்டஸ் எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நானோ மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நவ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி நட்ஷல் ஆன் திஸ் எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். It is recently advantages of this merging and interdisciplinary sciences and integrated of the chemistry and physics and biology and the engineering materials, earth science and the computer science also involving here. And the power to the collect of the data and the manipulate of the science and particulars and the tiny scales will be leaded of the research focused. So now the areas research and technology is designed to be established and that better understanding of the matters and the interaction of these environmental aspects and also uh, COVID-19 to this COVID-20. And nowadays it is tackling of the important problems and the healthcare and the energy and the environment and the technologies of the nano materials. The most of the practical applications of these problems preparing on this large levels. And while I can show something of some nano disease, artificial platelets. So mechanical artificial platelets. It is used in the army. Messages releases gaskets. And firing நிறைய blood loss ஆகும்போது it used to be plasma அப்படி மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும், ஒரு பேண்டேட் மாதிரி. ஸோ போட்டாங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து பிளட் கிளாட்டிங் ஆகிடும். அண்ட் ரெசிப்ரோசைட்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியலி பிளட் செல்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு லைஃப் சேவர் மாதிரி. Pumping power by this endanger of the serum's glucose, like to be oxygen tissues born பண்ணி கொடுக்கணும். The onboard nanocomputers is the numerous chemical and pressure sensors. Nowadays, behavior is remotely in this programmable and physics way externally to apply to this acoustic signals. இதெல்லாம் வச்சு ரெஸ்பிரேட்டரி சைட்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து மாடிஃபை பண்ணலாம். This is the latest technologies to this invent of the nano technical aspects. I have recently accepted of my paper in the nano class work in the foreign area of the molecular bioscience. The impact factor of 4.8, I think so 4.2. These are doing the research, and I have hopefully acknowledgement of my Mrs. Lily Florence ma'am and Dura ma'am, and Department of Chemistry, ma'am, School of Engineering, Sirigunur, Trichy, and Research Department of Chemistry and also faculty members and my colleagues, and Morasamy College of Engineering and Karur. And I extendly want to this thanks to my principal and the management committee members of MKZE and Karur. Thanks for your kind attentions. You can ask any questions. Let's open forum now. Participants, faculty or students may ask question now.
Students, you can ask questions now. If you have any of the doubt also you can ask. Okay, any of the student can give your feedback. If you have no questions to ask, you can give your feedback. நீங்க தமிழ்ல கூட சொல்லலாம்ப்பா. உங்களுக்கு கேள்விகள் தமிழ்லையும் கேட்கலாம். அல்லது நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த செஷன்லங்கிறத ஒரு ஃபீட்பேக்கா யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுங்க. Come on, hurry up. Okay, sir. I think no one is asking questions. Oh, okay, ma'am. I request all the okay, sir. I request all the participants to on your video. Video on பண்ணுங்க to take a snapshot. Kindly on your video, everyone, to take snapshot. Come on, students, hurry up. Okay, then it's time for vote of thanks. It's my great privilege to propose vote of thanks. I wholeheartedly thank our resource person, Dr. Vijay Kumar. Sir, really it is an eye-opening session, highly informative session with a lot of statistical data. You have very beautifully explained about the nanoparticles, how the nanoparticles are involved in nanomaterials, how they are useful in environment, about natural nanophotonic materials with beautiful examples such as butterfly, peacock, etc. And you have explained well with the masks, that is graphene oxide impregnated masks, how it protect us from the viral particles from COVID, and what are the positive aspects and negative aspects due to COVID. So under the positive aspects, you have explained about the reduction in air and when we see about the negative environmental effect due to COVID-19, mainly the generation of with statistical data very clearly in an understandable manner. So thanks a lot, sir. And then I take immense pleasure in thanking our management and principal to grant permission to organize like these sessions. At this time, I also extend my thanks to all the heads of the departments, all the faculty members, and all my dear students. And my special thanks to Mrs. Beulah Elizabeth, Assistant Professor from the Department of Chemistry, to organize this session. Once again, I thank you all. Students, you can see the chat box. Feedback link will be there. You have to fill the feedback. Thank you, sir. Once again, I thank you all. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot, everyone.